वालिए कुल आलम शब्द गुरु सतगुरु श्री गुरु गरीब नवाज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन पवित्र मुकद्दस गोद दे विच जुड़ बैठे मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश पवित्र फतेह बुलंद करिए। इस्तकार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडे तो विछड़ चुके वीर जिसनों अक्सर असीं उस दी फिल्मी जिंदगी दे विच दीप सिद्धू दे नाम दे नाल, असल नाम संदीप सिंह सिद्धू ते परिवार दे विच सोनू दे नाम दे नाल जानते हैं। दरअसल दीप कित्थे जन्मिया, उसने किहड़े किहड़े खेतर दे विच कारज कीते, जो कुछ सामने आया वो की सी, ये दरअसल सारे ही असी हुण जानते हैं तकरीबन। पर सब तो वड्डी अहम गल है कि जिस खड़ोत नूं उसने तोड़िया, जिस पातशाही दावे की गल तुसीं पिछे लिखी पढ़ रहे हो, हम राखत पातशाही दावा, वो पातशाही दावा की है? जां फिर जिहड़ियां गल्लां उसने सांझियां कीतियां, जिहड़ियां गल्लां ने नौजवानी नूं धुर अंदरों हिरदे तो टुंबिया, और इवें टुंबिया कि नौजवान जिहड़े सी उसकी चेतनता दे वहण दे विच वह गए। उही कारण है ना कि अज जदों असीं गुरु की गोद दे विच बैठे उस दियां गल्लां करना चाहुंदे आ, उस दियां गल्लां सुनना चाहुंदे आ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 25 ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। जेकर असी उन्हां कारणों की शनाखत नहीं करांगे तो एडे वड्डे संघर्ष दे विच, मैं पहले भी एक दिन गल कीती सी कि सरदार अजमेर सिंह होना ने एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जायस पैटिग्रू का हवाला दे के एक गल लिखी सी कि कई बारी समाज दे विच समस्यावां पैदा हुंदियां ने, उन्हां समस्यावां दे हल दे वास्ते लोग इकट्ठे हुंदे ने, एक लोक लहर बनती है, ਵੱਡਾ संघर्ष जन्म लै लैंदा है। ये सारा वरतारा तुसीं पिछले साल च वेख्या कि 3 खेती विरोधी कानून जिहड़े ने वो बनते हैं, उन्हां दे खिलाफ लोगों के मनां च एक चेतनता पैदा हुंदी है। वो चेतनता जगह जगह के उपर एक लहर का रूप लै लैंदी है। वो सारियां लहरां दे वहा जदों इकट्ठे हुंदे ने ते एक वड्डे संघर्ष का एक विराट रूप जिहड़ा वो धारण हो जाता है। पर वखरापन की है? वखरापन यह है कि जदों संघर्ष का यह सिखर जां उगर रूप संसार दे विच पैदा हुंदा है तो उस संघर्ष की अगवाई करने वाला जां चंगी अगवाई करने वाला जिहड़ा ना वो कोई ना कोई आगू स्थापित हुंदा है, कोई एस्टैबलिशमेंट हुंदी है। पर इस सारे वरतारे दे विच वखरी गल यह है कि इन्ने वड्डे संघर्ष दे विच अपने आप नूं इस संघर्ष के लीडर जिहड़े सी वो कहण वाले सथापति की जगह नहीं लै सके, ते जिसनूं उन्हां लीडरां वल्लों गदार किया जांदा सी, सरकार दा एजेंट किया जांदा सी, RSS दा BJP दा जिहड़ा एजेंट किया जांदा सी, अज वो नौजवानों की मानसिकता दे विच जगह बना के बैठा है। सो ये अहम कारण है जिस कारण दा शनाखत करन दी लोड़ है कि संघर्ष के आगू जिहड़े ने वो तां लोकां दी मानसिक चेतनता दे विच अपनी जगह बना ही नहीं सके, ते आगुआं वल्लों जिसनूं गदार किया जांदा सी वो कौम दा नायक हो निबड़िया। कारण की है? इन्हां कारणों नूं तां वेखना पवेगा ना। शायरे मशरक डॉक्टर मुहम्मद इकबाल अपनी एक किताब बांगे दरा दे विच एक शेर लिखदा है,
तुंदिए बादिए बरखिलाफ से मत घबरा ए औकाब, जे तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। कि हवा के रुख दे विच आम पंछी ते पतंगां ते उड़दे ने, पर हवा की उल्ट दिशा दे विच भी अपनी उड़ान नूं जारी रखना ये बाजां दा काम हुंदा है, आम पंछियां दा काम नहीं हुंदा। सो सब तो अहम गल ये सी कि इस सारे वहा दे उल्ट दीप जिहड़ा वो कौम की मानसिकता दे विच एक नायक होकर उभरदा है। हुण वो नायक होकर क्यों उभरदा है? सवाल तो यह है ना कि इन्नी सारी लीडरशिप वो जगह नहीं लै सकी पंजाब दी जां समुचे इस खित्ते की नौजवानी के मनां दे विच जिहड़ी जगह दीप सिद्धू की बनी। मैं उहदियां तुहाडे नाल कुछ गल्लां साझीआं करदा हां। मैं एक दिन अगे भी कीती सी। एक दिन उसका मैनूं फोन आउंदा है कि कोई जरूरी मसला है, विचार करनी है। तो मैं उसनूं कहा कि तू मेरे कोल पिंड आ जा। मैनूं कहंदा कि नहीं, तुसीं लुधियाणे आ जाओ, किसी होर ने भी आउणा है। मैं जदों लुधियाणे गया तो मेरे जाण तो पहलां सरदार अजमेर सिंह हुणी भी बैठे सी। 3 घंटे असीं बैठे ते 3 घंटे जिस मुद्दे के उपर चर्चा हुई ना, मैनूं नहीं लगता कि असीं उस मुद्दे नूं शब्दां च सारे ही जानते हैं, पर कदी असीं उस दे उपर चर्चा की। वो मुद्दा पता की सी? दीप कहंदा कि जदों असीं अरदास च खड़े हुंदे आ, उस अरदास दे विच अकाली भी हो सकदा, कांग्रेसी भी हो सकदा, कोई तर्कशील भी हो सकदा, कोई लैफ्टिस्ट भी हो सकदा, किसी भी पार्टी का बंदा अरदास च खड़ा तो हुंदा ना। तो जदों असीं अरदास च खड़े हुंदे आ, फिर सारे ही एक गल कह रहे हुंदे आ, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई। वो कहंदा की ये जिहड़े शब्द ने ये शब्दां तक ही सीमित ने कि सिੱਖੀ ਦੇ मन के अवचेतन धारावां दे विच जां अवचेतन सत्ता दे विच सच्ची किते राज प्राप्ति का अंश पिया? ये अवचेतन है जिसनूं दीप पंजाब दे इस अवचेतन नूं किते ना किते टुंबण दे विच कामयाब रहा है। उसने इस अंश की शनाख्त की कि किते ना किते जिहड़ी पंजाब की नौजवानी है ਉਹਦੇ अंदर ये अंश पिया जरूर है। हुण असीं उस दी शनाख्त नहीं कर सके। इस वाली लीडरशिप का फेलर कित्थे रहा? लीडरशिप नाकाम क्यों रही? कि जिहड़ा नौजवानी दे मन अंदर दिल्ली दे प्रति उहदे अवचेतन सत्ता दे विच जिहड़ा एक विरोध पिया सी, वो उस नूं समझ नहीं सके। ये सब तो अहम जिहड़ा कह सकते हैं कि इस वड्डे संघर्ष की लीडरशिप का ये फेलर रहा है। दूसरी जिहड़ी सब तो अहम गल सी, वो अहम गल सी कि तुसीं पिछे लिखिया पढ़ रहे हो, हम राखत पातशाही दावा। सो पहली गल तो यह है कि जदों कोई नौजवान इस तरह की उम्र दे विच पातशाही दावे की गल करता है, तो बेशक अज उहदे जाण तो बाद असीं स्टेज के उपर जिन्नियां मर्जी गल्लां करिए, पर उस वेले सानूं लगदा नहीं इस संघर्ष नूं खराब करन वास्ते आ गया। गर्म गल कीती जा रही है, जज्बातां दे वहण दे विच लोकां नूं वहाया जा रहा, उस वेले कहा जाता है। पर यह केवल दीप दे नाल नहीं वापरिया, ये दुनिया की तारीख दे विच बहुत सारे इतिहास च ऐसे तुहानूं वरतारे मिल जाणगे जदों इंज हुंदा है। अज जदों असीं यहूदियां दी गल करदे हां, इजराइल दे विच माउंट हर्जल ते उहदे बारे ये कहा जाना कि माउंट हर्जल जिहड़ी है ये इजराइल दे जन्मदाते जां इजराइल दे जन्मदातियां दे विचों एक नौजवान हर्जल की याद दे विच है। ते जदों असीं हर्जल थियोडोर की गल करते हैं, तो जदों वो नौजवान इस खेत्र दे विच आया सी कि मैं अपनी नौजवानी जां मैं अपनी कौम दे अवचेतन दे विच पए इस अंश नूं जगाउणा है कि एक समुची कौम दे वास्ते राज की लोड़ है। ते उस वेले भी जिहड़ी लीडरशिप सी ना, जिहड़े उस वेले वड्डे सीगे, जिन्हां दे कारोबार सी, जिन्हां कोल पैसा सी, जां जिन्हां ने सियासी सत्ता माननी सी, वो कहिंदे सी मुंडा मरवाऊगा सानूं। अज कहिंदे ने कि उहदे करके एक देश होण दे विच आ गया, पर उस समय हर्जल थियोडोर की पूरी विरोधता हुई। उसने एक मीटिंग सद्दी कि किसी न किसी तरीके दे नाल सारे आगू जिहड़े ने
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆਏ। ਸ਼ਾਇਦ 230 ਕੁ ਲੋਕ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤੇ 199 ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ। ਕੁਝ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ 162 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਚੜਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ, ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਚੱਲੀ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਚੱਲੀ। ਸੋ ਉਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ? ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਿਆਨ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਏ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਇਕੱਲਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉਸ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਉਸ ਹੋਂਦ ਨਿਆਰੇਪਨ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੋਗ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰਵ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯੋਗ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਵਚੇਤਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਨੇ, ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀਵ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ 1898 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਗੋਲਡਾ ਮੀਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਲਾ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਏ ਗੱਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰਜ਼ਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਰਜ਼ਲ ਦਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਉੱਥੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੌਮ ਰਾਜ ਲਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਮੁਸਾਦ ਹੈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਜਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 90 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਈਕੀ ਦੀ ਟਿੱਕ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ 900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਯਹੂਦੀ ਨੇ। ਆ ਸਟਾਰਬਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਲ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਿਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨੇ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਸੈਂਚੁਰੀ ਫੌਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰਨਰ ਬ੍ਰਦਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਯਹੂਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਰਜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਰਜ਼ਲ ਥੀਓਡੋਰ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡਾ ਮੀਰ। ਗੋਲਡਾ ਮੀਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਜਦੋਂ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਟਾਂਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰਿਆ ਬੂਟਾ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰੇ ਬੂਟੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੂਬਹੂ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਤੇ ਵੀਰਾ ਸੇ, ਜਰਾ ਨਮ ਹੋ ਤੁਝੇ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਸਾਕੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦੀਪ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੂਟੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੀਪ ਜਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਅ ਫਰਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਉਦੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੱਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦੇ
ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਈ ਸ਼ਾਹ ਤਿੰਨ ਕੀਨੇ ਪੀਰ। ਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਕਈ ਪੀਰ ਤਿੰਨ ਕੀਨੋ ਮੀਰ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਉਸਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਬ ਕਲਸ ਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਮਾਨਣ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਜੋਗ ਮਾਨਣ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਉਹਦੇ ਕਾਬਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰਹਿਮਤ ਪੈ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਔਰ ਜੋਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ 'ਚ ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼, ਰਾਜ ਔਰ ਜੋਗ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਤੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਪਰੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਧਰਮ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਨਿਓ। ਸੋ ਉਸ ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰ ਦਰਵੇਸ਼, ਰਾਜ ਔਰ ਜੋਗ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੜਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਆ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਗਾਹ ਤੇ ਗਏ। ਟੇਬਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਖਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਖਾਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀਪ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੂਣ ਆਪਣਾ ਖਾਈਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਥੋੜਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਦੀਪ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਪਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ। ਉਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੁੰਬਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨਨ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਸਹਿਜ ਵਿਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਹੇ। ਸਰੀਰ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਤ ਗਵਾ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਸਹਿਜ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰਹਿਮਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਹਿਜ ਵਿਆਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਸਰਲ ਵਿਆਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਨਿਰਾਲਾ ਢੰਗ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੋਲੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਇਓ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੀਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਹੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੱਟਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰੱਟੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਉਸ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਨੂਪੁਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦਾ ਬਾਪ ਕਮਰੂਦੀਨ ਮੀਰ ਆਤਸ਼ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ 1762 ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਪਰਹੀੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਵੇਖਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਮੁਗਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨੇ, ਮਰਾਠੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਠਣ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 50,000 ਲਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਗਏ ਸੋ ਖੋਟ ਗਵਾਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁਕਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਦਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲੀਏ ਹੋਣੀ, ਨਕਈ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ,
सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया, ये सारे उस वेले कौम के लीडर ने। मैदाने जंग दे विच ਜਿਹੜੇ हालात उस वेले सिखां दे होए, मैं बहुत ज़्यादा विस्तार च नहीं जाना क्योंकि ये उपर मैं बहुत ज़्यादा बोल चुका है घल्लूघारे के उपर, पर एक घटना साझी करदा। जस्सा सिंह आलूवालिया लड़ रहे ने ते लड़द्या लड़द्या घोड़ा जिहड़ा सी ओह थक गया, दुश्मन के घेरे दे विच आके घोड़ा रुक गया। तो उस वेले उन्हां दे अंगपाल सरदार गुरमुख सिंह ने यह सोचा कि जेकर इस मगे हुए मैदाने जंग दे विच किते कौम का जरनैल मारिया गया ना, तो सारी लड़न वाली कौम के पैर हिल जाने, फिर कौम के कोलों खड़िया नहीं जाना, फिर लड़िया नहीं जाना, तो सानू अपने जरनैल नूं बचाउणा चाहीदा। उसने अपनी शमशीर के म्यान नूं चुक्या ते घोड़े नूं मारन दे वास्ते जदों उलारी ना, तो जस्सा सिंह ने अगों हत्थ कर दिता, ते हत्थ करके जिहड़े शब्द कहे पंथ प्रकाश दे विच लिखे ने, सिंह सुने हमको करे ठट्ठा, घोड़ा कुदाए जस्सा सिंह नट्ठा, क्या मुख लाए बैठे दीवान, करे सिख मशकरी आन, पंथ हमको पातशाह बनायो, तुम चाहत गिद्धी खवायो, गुरमुख सिंह वेखी किते मेरे घोड़े नूं इस मगे हुए मैदाने जंग चों बाहर ना कड्डी। मैं तलवारबाजी दे नाल बाहर निकलूंगा, पर जेकर मेरे घोड़े नूं तू बाहर कढ़ दिता ना, तो दुश्मन ने सोचना है कि शायद सिखां दा जरनैल मौत तो डरदा अपने साथी दे कोलों घोड़ा कढ़ा के बाहर लै गया। तो कहता इस तो वड्डी शर्मिंदगी मैनूं उदों होनी आ, क्या मुख लाए बैठे दीवान, करे सिख मशकरी आन, मैं अपने आप नूं सिखां दा आगू किवें खवावांगा। सिख तां मैनूं मूँह ते मशकरी करनगे, मजाक करनगे भी आ साडा आगू आ। ये सचमुच ही आगू जो संघर्ष के कद का नहीं रहिंदा, लोग मशकरी करते हैं। इलैक्शन च हुई है ना, जे नहीं हुई तो दस दो, फिर करते हैं लोग मशकरियां। जदों वड्डे संघर्ष का आगू उस संघर्ष की अगवाई करने के काबिल नहीं हुंदा, फिर मशकरियां का सामना करना पैंदा। ते जस्सा सिंह आलूवालिया एक गल कहंदा, क्या मुख लाए बैठे दीवान, करे सिख मशकरी आन, पंथ हमको पातशाह बनायो, तुम चाहत गिद्धी खवायो। कहंदा इंज नहीं हो सकता। हुण जदों इन्हां सारे वरतारियां की गल अबदाली तक पहुँचती है तो अबदाली बलेरकोटले चला जाता है, वो आप नहीं लड़ता, उसकी जगह के उपर मुर्तजा खान वड़ैच लड़ता है, कासिम खान लड़ता है, तहमास खान लड़ता है, लक्ष्मी नारायण लड़ता है, भीखन खान लड़ता है, जैन खान लड़ता है, ये जरनैल लड़ते हैं। अहमद शाह अबदाली आप सामने नहीं आता। जदों रात नूं इस वरतारे का पता लगता है ना कि दुनिया दे विच ये गल चली गई कि लोग कहे सिख सब गया मारा, बच्चियों 50 और खप गयो सारा, कि सारी कौम मारी गई, उसके बावजूद भी उस कौम के जिहड़े आगू ने ना, वो इन्नी चढ़दी कला दे विच ने, वो तो कह रहे ने गल ही कोई नहीं, सवेरे फिर लड़ांगे। वो कहंदा हुण नहीं खत्म किए जा सकते, कहंदा गलबात के दरवाजे खोलो। पटियाले वाले आला सिंह के वकील नानू सिंह गरेवाल दे नाल गलबात की गई भी तू सिखां दे नाल एलची बन के जावेंगा। उसने कहा मैं तैयार हाँ, 2 बंदे अपने भेज दे। अहमद शाह अबदाली ने 2 बंदे अपने भेजे, तो एक आला सिंह ने अपना वकील जिहड़ा सी नानू सिंह गरेवाल भेज दिता। हुण सिखां दे नाल मुलाकात की जगह तय हुई। फिर उस गल ते आ जाइए, मैदाने जंग दे विच तुसीं अपनी ताकत विखाई, तो अहमद शाह अबदाली तुहाडे नाल टेबल टॉक करने के वास्ते तैयार है। इहो गल दीप सिद्धू कहंदा सी ना कि जेकर तुसीं जंग के मैदान दे विच तगड़े हो तां ही तुसीं गलबात के मैदान च तगड़े हो, जे तुसीं उत्थे कमजोर हुंदे हो ना, दुश्मन तुहानूं कदी गलबात दा सद्दा नहीं दिंदा। इह तुसीं इस संघर्ष दे विच वेखिआ। 26 जनवरी तो पहलां तुसीं उस संघर्ष दे विच बहुत ताकतवर सी। सरकार दे वल्लों रोज़ प्रपोजल लैटर आउंदियां सी, रोज़ चिट्ठियां आउंदियां सी, आके गल करो, साडे नाल विचार करो। 26 जनवरी तो बाद कोई एक भी आई तो दस दो, कोई नहीं आई। जे सरकार ने फैसला भी दिता तो उसनूं यूनीलेटरल डिसीजन कहा जाता है, एक पासड़ फैसला। सरकार ने इन्नी होंद भी नहीं समझी इस लीडरशिप के आगुआं की कि जेकर कानून रद्द ही करने ने 4 बंदे मेज ते बिठा लीए, क्योंकि उन्होंने ये पता लग गया सी कि इस संघर्ष के सिखर दे विच अपनी नौजवानी तो लांभे जा चुके हैं। इस संघर्ष दे विच अपनी नौजवानों के अंदर पैदा हुई चेतनता जिहड़ी सी ना, उन्होंने संघर्ष तो दूर तक चुके ने। हुण संघर्ष कमजोर हो चुका है, हुण इन्हां नूं मेज दे उपर सद्दण की लोड़ नहीं। सो जिस वेले अहमद शाह अबदाली दे ये 2 एलची ते एक नानू सिंह गरेवाल जदों सिखां दे कोल पहुंचते ने, तश्तरियां दे विच ट्रे जिस नूं अज असीं कह दिंदे आ, उहदे विच
ਗਿਰੀਆਂ, ਬਦਾਮ, ਮੇਵੇ, ਮਗਜ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ 5 ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਡੱਲੇਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ। ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਟਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਜੋ ਨਾਲ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਟਲੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਉਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਤਗੜੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇਗਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ੋਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੋ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ 1710 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1762 ਤੱਕ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਬਾ ਬੇਅੰਤ ਬਾ ਕਤਲ ਰਸਾਨੰਦ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ ਤਾਜ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾੜੀ ਤੇ ਸੌਣੀ, ਕਣਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜੌਂ, ਬਾਜਰਾ, ਗੁਆਰਾ, ਕੋਧਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਦਾ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਆ, ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਏਲਚੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਸੰਜਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਸਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਤਾਜ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਾਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਰਾਜ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਜ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਮ ਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਨਕ ਦਈ, ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਹ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਣ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਤੇਗ ਉਠਾ ਕੇ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰੱਤ ਨਾਲ ਖੈਬਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਹ ਨਜਰਾਨੇ ਸਾਥੋਂ ਭਾਲਦਾ ਇਉਂ ਈਨ ਮਨਾ ਕੇ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਤਲਾ ਨੱਕ ਨੱਥ ਪਵਾ ਕੇ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੇਮ ਔਨ ਥਰੋਨ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ੈਡੋ ਸਟੇਟ। ਸ਼ੈਡੋ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਟੇਟ ਰਾਜ ਸੱਤਾ, ਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੀਪਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੇਬਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਡੋ ਸਟੇਟ, ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੰਗ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੈਡੋ ਸਟੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਦਾ ਡੈਥ। ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਡਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡੋ ਸਟੇਟ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 15 ਅਗਸਤ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਟੱਪ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕੁੱਤਾ ਲੱਭੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵੱਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਵਾਚਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਨੂੰ ਵੀ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਪੂਛ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ। ਕੁੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਂਝ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਭਣਵਈਆ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੀ ਤੱਕਣੀ ਚ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੀ ਤੱਕਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਮਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 121 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਸਿਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਮਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਮਾਣਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਔਰ ਥੇ ਜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਔਰ ਥੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਪ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੀਪ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ,
ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਖਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖਾ ਦੇਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੋਈ, ਆਓ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਗੁਰ ਹੋਈ, ਵੀ ਆਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਸਾਡੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਏ ਲੰਗਰ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਛਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਚੇ ਤੋਂ ਦਾਣਾ ਮਸਤ ਖਲੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਆਪ ਬਚੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬਚੇ ਦਾਣਾ ਨਾ, ਬਚੇ ਤੋਂ ਦਾਣਾ ਆਪ ਖਲੇ ਹੈ। ਜੇ ਦਾਣਾ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਮਸਤ ਬਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਨਕਾ ਵਲੀ ਭਇਓ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਆਪੇ ਹਯਾਤ ਦਿਓ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਨਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਮਰ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਖਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜ਼ੀਂ ਕੌਮ ਬੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਏ ਆਮਦ। ਫਿਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਮ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਕੌਮ 'ਚ ਇਵੇਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ। ਜੇ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਚ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਧਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ 84 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਮੁੱਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਚ ਮੁੱਕਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ 25 ਜੂਨ 1716 ਤੱਕ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 1733 ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆ ਗਈ। ਕੇਵਲ 16-17 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹੀ ਹਕੂਮਤ ਪਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣਵਾਲ, ਝਬਾਲ, ਦਪਾਲਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਝਬਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਬਾਕੀ 2 ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਗਦ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਜੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਾਲਾ, ਇੱਕ ਖਿੱਲਤ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਗਾ, ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਕੌਮ 'ਚ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿੱਲਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਵਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹੀ ਜਵਾਬ, ਹਮ ਰਾਖਤ
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਪਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਆਵੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡ ਕਿਮ ਲਿਵੇਂ ਨਵਾਬੀ, ਇਤ ਉਤ ਕਿਮ ਹਮ ਕਰੇ ਖਰਾਬੀ। ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆ? ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਲਈਏ? ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਮ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਛੋਟਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਦਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਟਹਿਲ ਮਹਿਲ ਤਾਂ ਕੋ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੋ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਵਾਬੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੇ ਦਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਵਾਬੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਹਮਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਨਕ ਦਈ ਹਮਕੋ ਲੋੜ ਨਵਾਬੀ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਕਾਹਦਾ ਆਨੰਦ ਆ? ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵਾਬੀ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਹਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੈਠਣਾ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਲ ਦੇ ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਵਾਬੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲਾ ਹੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਵਰਤਾਰਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ।
ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।